إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أمسية طيبة. سعيد بلقائكم مجددا في هذه الحصة من حصص معا رشاد. اليوم نحن يوم الأول 1 أبريل 2021، عشية الجمعة 111 من الحراك الشعبي المبارك في الجزائر. طبعا تطورات الساحة الحالية كلها تبين أن بالنسبة لعصابة الحكم أو جناح من أجنحة العصابة الذي لا يزال مستولي على الحكم، لم يبدي إلى يومنا هذا أي نية ولا أي حتى رسالة قد تفسر على أنه فيه نية للذهاب إلى حل توافقي، الذهاب إلى تهدئة الوضع، الذهاب إلى الرجوع إلى التعقل، إلى النظر بعين الحكمة والسعي إلى مصلحة مستقبل هذا البلد وشعبه. للأسف فيه تمادي في الاضطراب، لأن نرى فيه إشكاليات كبيرة في تسيير شؤون هذا البلاد، مما أي هذا الاضطراب في تسيير شؤون البلاد يفتح الأبواب للأسف كلها واسعة أمام التهديدات الناجمة عن تدخل قوى أجنبية، لأن هذا معروف في تاريخ الشعوب. عندما يضعف النظام سواء من حيث الاستبداد، من حيث عدم الشرعية، يفقد المواطن الثقة في من هم مسيطرون على الحكم، والشرعية بين قوسين إن صحت كلمة الشرعية الوحيدة التي سيسعى لجلبها هذا الحاكم المستبد هو أن يبيع ما هو مصيري وما هو محوري في من حيث سيادة البلاد إلى جهات أخرى. للأسف لدينا مؤشرات في ذلك، سواء في الجانب الاقتصادي من جانب القرارات الأساسية للدولة. طبعا نحن لا نريد تضخيم الأمور إلى والتهويل، لكن فيه مؤشرات موضوعية ذكرت مرارا وتكرارا وهي تتفاقم يوما بعد يوم. بالمقابل هنالك حراك شعبي، هنالك مسيرة لشعب قد يراها البعض مرات تزيد تنقص، مرات الزخم نتاعها يكبر أو ينقص، مرات يراودها الشك، يراودها التعب، الملل، الاستعجال. هناك مثلا ناس في الحراك يقول لك إلى متى نبقى نخرج في مسيرات سلمية؟ في حتى من قال السلمية ممكن لا تأتي بنتيجة. كلها تساؤلات تراود بعض الناس، فئات لست أدري كم، وهذا طبيعي. هذا طبيعي حتى لا نكون مثاليين ونصف الأشياء بلغة خشب النظام. الثورات الكبيرة الطويلة كلها فيها أطوار، فيها أشواط قد تتغير، فيها يدخل الشك، لأن النظام الفاشل مسخر كل الطاقات اللي تم السطو عليها من طرفه لضرب الحراك، لضرب الشعب. هذا هو، لأنه هو لا يثق في الشعب ولا يثق في الشعب، ويثق يعني هو عميل للدبابة التي أتت به وفرضته، أو لقوى أجنبية، قوى كبرى التي تدعمه، لأنه هو في حالة خضوع لوصاية، لأن هذا لا محل منه. الذي ليس له شرعية شعبية كاملة لابد ويكون عرضة أحب أم كره لأن يكون في يد قوى أجنبية. وهذا هو مصائب الدول التي انهارت والتي دمرت بهذه الطريقة. فإذا فيما يخص المدة نحن نقول دائما، وهذه نظرتنا، الوقت مع الصابرين. الاستعجال موش مليح. الوقت اللي نستثمره في النقاش، في التعرف على حيثيات هذا الصراع بين الحق والباطل، وأزن ما أقول، الحق هو ما يريده الشعب الجزائري الذي يسير في الحراك، والباطل هي عصابة مفلسة لا نظر لها لمستقبل البلد،
إلا نظرة المراوغة والخداع وطمس مقدرات البلاد. فإذا أهل الصبر، أهل الإخلاص للوطن، أهل الوحدة الذين لا يسعون إلى تفرقة وحدة هذا الشعب، الذين يلتزمون بالسلمية سينتصرون لا محالة. ممكن منهم من يفشل، أقلية، ممكن منهم أقلية تتعب، ممكن أقلية تستقطب، يدوها يغروها بأشياء، ممكن يشروها، وهذا وارد، مش مليوم في كل حتى القضايا الكبيرة. الثورة الجزائرية، وأنا أدعو خاصة الشباب تاعنا، للأسف فيه مراجع قليلة، لأن هيمنة الحكم الأحادي اللي بدأ في الحقيقة قبيل الاستقلال إلى يومنا هذا يحب يعطي واحد الشكل اللي يناسبه ويخليه هو يبقى في الحكم. لكن الآن الحمد لله المصادر موجودة، وشوفوا محطات اللي مرت بها الثورة الجزائرية في قضية واضحة، قضية عادلة، قضية دحض استعمار مدمر، لكن حتى في ذلك الوقت دخلوا لهم الشكوك، دخلوا لهم الصراعات، دخلوا لهم حتى التقتيل فيما بين المناضلين والمجاهدين. وقعت مآسي. الحمد لله نحن حريصون اليوم على أن يبقى هذا الحراك في إطاره السلمي، والوقت، أقول مرة أخرى، الوقت معنا يعني مع الشعب الجزائري، وليس نحن كأشخاص. نحن نزول، أي فرد الحراك في غنى عنه. الحراك الشعبي هو مصيرة أمة، مصيرة شعب بأكمله، ولا يمكن أن يبقى رهينة في أيدي هذا الحركة ولا هذا الإنسان ولا هذا الحزب ولا هذا التيار. هو ملك للشعب ما دام في إطار وحدته في سلميته، والوقت هو الذي سيقضي على أدوات التضليل، أدوات الكذب، أدوات الدجل، أدوات الظلم، الاستبداد. ما نراها الأيام، ما زال هذا النظام مثلا عنده وسيلة الكذب، التدليس، وتسليط عدالة التليفون لقمع الأحرار. هذا صحفي يرفدوه خاطش دار حصة، هذا شاب نشر في الفيسبوك دوه، هذا حب يمشي كما يقول ينادي ويعبر عن غضبه في إطار السلمية دائما، خملوه. فلا ينتظر شيء إيجابي من هذا النظام المستبد. لكن مع هذا الوضع لابد أن ننتبه، لأن فيه محاولات متكررة تعود بنفس الأدوات. طبعا احنا سبق ونتكلمنا على قضية أزمة التسعينات، وما كيفاش دخلت البلد في حمام من الدم، في تقهقر اقتصادي ثقافي فكري، لحمة البلاد أصبحت والمجتمع أصبحت في خطر، كادت أن تدمر تضيع. أشخاص نفسهم اللي كانوا في التسعينات الآن مرجعوا بنفوذ في إطار العصابة، ويستعملون نفس الأدوات الخطاب، لكن الآن طبعا أصبح ممل. في التسعينات كان عندهم، ما زال عندهم بعض الأدوات اللي تفعلها، خاصة في هذه خطاب زرع الفرقة، زرع الكراهية بين الجزائريين، تضخيم بعض الأشياء، طمس الوحدة الوطنية. مهم يهمهم يبقوا مستبدين متسلطين، وخلي الشعب. وهذه بدأت من أكتوبر 88 على كل حال. نفس الأشخاص تعرفهم الآن، بعض الأبواق نتاعهم ما زالت تتحرك، لكن سعيها باطل. أولا ما عندهمش، ما حنقول حجة، مش حجة، يعني هم أبعد ما يكون يتصور الإنسان عن مفهوم الحجة. صراخ، هراء، شتم بدون أي تقدير، حتى نتكلم مع الصحفيين مثلا، نقرأ في هذا الصحف اللي في الحقيقة شعب الجزائر ما يقرأهاش أصلا. أنا عارف بعض الصحف سواء بالفرنسية وبالعربية في متاهات، في واحد الترهات اللي لا يقبلها أي عقل تاع بشر رزين، من أي كان توجهه. يكون وش يحب في توجهه الفكري، لكن كي يقرأ هذا الأمور يقول منين خرجوا هذول، وش من العصر عايشين فيه. فلذلك الحراك ممكن فيه ناس يدخلوا لهم الشك، لكن الحمد لله مع الوقت ستزول هذه الأمور.
طبعا النظام في أساليبه البالية ودحدوحاته رقم 1 2 3 أصبحت مضحكة أمام الشعب، أصبحت مضحكة حتى عند الدول اللي حبوا زعما يتعاملوا معها وديرونا وسلمونا. عايشين في ترهات. الدول المحترمة تعيش وفق قوانين، القانون عندها مش بالتليفون. فلذلك هذه المساعي حقيقة لا معنى لها، بل تدل على انهيار أخلاقي، انهيار مؤسساتي، انهيار سياسي اللي هو متوقع من عصابات. هذه هي حكم العصابات. كالعادة طبعا هذا اللي طالب بعض الإخوة وبعض يعني المتتبعين أخصص شطر من الحصة باللغة الفرنسية، واليوم حبيت نتكلم على قضية الاستقطاب الإيديولوجي. Donc la polarisation idéologique. On en entend parler assez fréquemment ces jours-ci, parfois sous un angle, je dirais, qui est dans sa forme compréhensible. Moi, je trouve qu'il est assez souvent déplacé. Par exemple, on cite les démocrates et les islamistes. Donc, certains, dans leur conception, les deux choses sont antagonistes, ce qui n'a pas lieu d'être. Je pense que l'évolution des sociétés, l'évolution des tendances politiques diverses fait que maintenant je ne vois pas en quoi ce courant serait plus ou moins démocrate que l'autre, surtout que l'on est dans un contexte où malheureusement personne n'a eu l'occasion de démontrer, je pèse bien ce mot, son attachement réel, sincère, institutionnel, juridique même à la démocratie. Ce sont des paroles. Donc certains se mettent des lauriers de progressistes, par exemple. Je ne sais pas en quoi. Parce que, en fait, dans la réalité, ce débat est faussé par ce que j'appelle les extrêmes, ou les extrémistes, si vous voulez. Vous avez d'un côté certains qui, peut-être par manque de culture politique, peut-être par aussi pulsions diverses, un cadre de pensée qui leur a été imposé, un cadre des fois simpliste, se rangent d'un côté ou d'un autre. Alors, d'un côté, je donne des exemples concrets. Quelqu'un qui dit Dawla Intel Islamia ou ce qu'il veut, bla man votéo, ça c'est un langage qui n'a pas de sens. Parce que ce soit même en tout cas, selon ce que moi ou d'autres personnes comprennent de la pensée islamique, on ne peut pas imposer un modèle quel qu'il soit, islamia ou ce que tu veux. Là n'est pas le problème dans ce que tu veux, le problème c'est dans la méthode. On ne peut pas imposer quoi que ce soit à un peuple. C'est le suffrage universel, c'est le choix libre et indépendant des citoyens et citoyennes qui décident des programmes politiques. Donc ça, c'est un extrême. De l'autre, nous avons d'autres qui sont taxés parfois de laïcards ou je ne sais quoi, avec une forte empreinte d'extrémisme laïcard à la version française, parce que là, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. La laïcité en elle-même est sujet à débat, à interprétation, à implémentation, et je ne reviendrai pas sur ce sujet aujourd'hui. Et qui, en fait, pour eux, le mot progressiste ou laïque, etc., se définit comme étant l'antagonisme, et se définit seulement, j'insiste sur ce mot seulement, comme étant l'antagonisme de l'autre qu'il dépeigne par le vocable islamiste. Parfois même pire, rétrograde, obscurantiste. Donc eux, ils sont bons tout simplement parce qu'ils affirment, qu'ils crient, qu'ils rabâchent nous sommes anti-islamistes, anti-ta-ta-ta-ta-ta. C'est tout. Le progrès, la laïcité, même qu'ils semblent se réclamer, n'est jamais explicité. C'est quoi le progrès pour vous? Ça reste des mots creux, soit dans leurs écrits. C'est toujours pour justifier une attaque en règle contre un autre courant. Attaque par ailleurs qui n'est pas
inacceptable en soi. Ils ont le droit de critiquer les autres, mais de grâce. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette critique soit objective. Elle reste objective, réaliste, d'un certain niveau donc de débat, sur le plan intellectuel, sur le plan de la forme. Il n'y a aucun souci. On peut débattre de tout. Mais et ce qu'on remarque aussi malheureusement, c'est que ceci est toujours greffé à une démarche qui en fait arrange la Isaba. Voilà. La bande qui est au pouvoir, elle se plaît à observer derrière le rideau de tels combats de coq entre ceux-là et ceux-là qui se lancent des attaques, pour le moment je l'espère verbales, mais qui sont d'une violence quand même, qui parfois, moi j'entends, c'est-à-dire certains qui disent non, la démocratie, on ne peut pas la concevoir tant qu'il y a des islamistes, qu'ils définissent comme islamistes. Et qui islamistes, ça, ils ont bien sûr, ils mettent les gens dans des crans comme ils veulent. Hein. Donc, même si, prenons l'exemple de Rachid, qui n'a jamais cité dans ses discours, dans son programme, qu'il était d'obédience dite islamiste, et on explique pourquoi. Mais qu'importe, on les attaque comme ça, et leur langage est un langage qui, sur le plan politique clair, est un politicide. C'est-à-dire, on ne fera pas de démocratie tant qu'on n'a pas exterminé, des fois dans le sens physique, toute cette frange de la population, donc rejoignant par là des thèses, de théories, enfin de pratiques plutôt colonialistes du genre deuxième bureau, les indigènes, etc. Et j'en passe, et vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a les citoyens qui sont conformes à un moule que définissent bien sûr ces gens-là, et les autres, pas de droit de cité. Donc, cette polarisation est néfaste. En ce qui nous concerne dans le moment Rachid, nous comprenons cette situation. Elle a des raisons. Certaines peuvent être, je dirais, adressées, discutées et je l'espère réglées dans un cadre de débat, oui, démocratique, réel, sincère, parce que certains sont eux-mêmes victimes d'une campagne soutenue, hein, donc ça on parle de dizaines d'années, de diabolisation de l'autre. Certains se plaignaient, disaient le takfir existe des deux côtés, messieurs. Il a existé, oui, certains dans des tendances dites islamistes, oui, qui, il faut le reconnaître maintenant, non, on ne les entend plus, ceux-là. Hein, donc on ne les entend plus. J'espère qu'ils ont disparu. Ça semble être le cas de toute façon. Mais de l'autre côté, malheureusement, ça existe. Et ça existe. Vous n'avez pas une seule journée où vous prenez certains éditorialistes connus dans des journaux, sur la scène surtout francophone et même arabophone, où c'est un langage puéril, nauséabond, d'attaque, mais alors d'une bassesse. C'est des appels à l'extermination d'une frange de la population. On revient au discours des années 90, quand ces mêmes plumes, les mêmes personnes des fois, quand ils dépeignaient les autres de l'autre bord, les rats, les hyènes, c'était ça leur terminologie, je rappelle. Hein. Il faut les exterminer, cette vermine, donc un vocabulaire franchement détestable. Ils en sont encore là, malheureusement. Bon, je pense qu'avec le temps, cette race, ces espèces de dinosaures finira par s'éteindre, hein, parce qu'il n'y a aucune profondeur dans l'intellect, dans le débat, dans la formulation de propositions, rien. C'est du lynchage de l'autre gratuitement. Donc, nous souffrons encore de l'existence de ces personnes-là.
qui n'ont bien sûr aucun lien avec le Hirak. Hein. Ces personnes, vous ne les verrez jamais parce qu'eux, ils sont dans leur tour d'ivoire. Pour eux, le peuple, c'est un objet manipulable. S'il n'est pas manipulable par eux, c'est qu'il est manipulable par les autres, les méchants, les obscurantistes, les rétrogrades, et que eux, ils sont de leur tour d'ivoire et eux, ils sont en train d'essayer plutôt d'influencer et de s'associer, très certainement, et le plus souvent, avec la Isaba pour être dans le camp de ceux qui veulent arrêter l'Algérie d'aller vers une démocratie, vers un apaisement, vers l'état de droit, vers le respect du peuple, des citoyens et citoyennes. Ils ne croient pas en la démocratie. C'est en fait ça le message que nous comprenons. Il y a bien sûr les séquelles des années 90 qui ont laissé de profondes blessures, des doutes. Et là, je pense que sur ce plan, c'est compréhensible. C'est compréhensible parce que les gens veulent être rassurés d'un bord et d'un autre, s'il vous plaît. Donc, ne classons pas les Algériens en bons et mauvais, que ceux-là c'est les bons tout bons, tous les gentils, et ceux-là c'est les tout mauvais tout le temps. Non. Si on parle de victimes, malheureusement le décompte macabre montre que c'est plutôt les gens peut-être de la tendance qui est combattue aujourd'hui, qu'on appelait islamistes à l'époque, qui ont payé le plus lourd tribut. Mais ce n'est pas l'objet de donc mon intervention de faire ce décompte macabre et que de compter cela mieux que cela. Ne faisons pas, s'il vous plaît, dans la sélectivité. Tout Algérien ou Algérienne qui a été victime dans cette guerre atroce mérite au moins notre respect, le respect de sa mémoire, quel qu'il soit. Menna ou la menna. Ayons au moins cette décence. Mais c'est vrai qu'il y a des séquelles en ce sens, il y a des doutes, il y a un brouillard qui doit être dissipé. Ça prendra le temps sur un plan politique. Il faut engager ce débat. Sur le plan juridique, nous en avons tous parlé déjà, sur le plan juridique tel qu'il est conçu dans des notions de justice, qu'elles soient transitionnelles ou réparatrices, ne peut se faire maintenant. Ne peut se faire tant qu'on a une justice aux ordres, une justice qui se fait par le téléphone, une justice qui est encore aux mains de la bande, de la Isaba. Malheureusement, on ne peut pas. Mais ceci se fera. On le voit dans d'autres pays, après 30, 40, 50, 60 ans, l'histoire rattrape les uns et les autres. Donc ne nous faisons pas de soucis, ne n'oublions pas, mais nous pouvons déjà tirer les conséquences politiques de cette période et faire en sorte que les mêmes erreurs, les mêmes errements ne se reproduisent pas. Il y a aussi, malheureusement, de la pauvreté intellectuelle dans les débats que l'on entend des fois. Alors bien sûr, les gens prennent des raccourcis, soit ils pensent qu'ils sont dans des programmes politiques, donc de concurrence. Oui, il faut qu'on règle ça, il faut qu'on parle de l'économie, etc. Oui, mais bon, on ne peut pas parler d'économie maintenant. Parce qu'il n'y a pas de concurrence, de programme, d'explication, et que même ceux qui en parlent, en fait, ils ne disent rien. Malheureusement, et je ne leur en veux pas, parce que le contexte ne se prête pas nous n'avons ni presse libre, ni des moyens de débattre. Nous voyons, nous avons vu nos amis, par exemple, à Radio Web, qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir quelqu'un de la chaîne participer à leurs émissions. Alors, nous ne leur en tenons pas grief. Ce n'est pas ça notre problème. En fait, ils disent d'une manière explicite, surtout après la convocation de Qadi Ihsan par le procureur hier ou avant-hier, en fait, les services leur fixent des lignes. Donc, l'une des tribunes ou des radios qui essayent d'être libres, tant bien que mal, ont, que l'on veuille ou pas, des traits bien définis. Ils ont un canevas qu'ils ne peuvent pas dépasser, qu'ils en sont à essayer de trouver des formules. Mais bon, alors, de grâce, si vous ne pouvez pas inviter Rachad, bon, alors, ne parlez pas de Rachad. Vous voyez très bien que nous n'avons pas de calcul politicien. Les politiciens aiment qu'on parle de nous. Si vous n'arrivez pas à faire un débat serein, évitez ce débat. Parce que, en fait, j'entends des fois des choses qui font choquantes.
oui, Rachad, pourquoi elle ne fait rien pour arrêter le tahouin? Mais enfin, soyez lucide. La première victime du tahouin, c'est qui? À outrance, jour et nuit, c'est Rachad. Quand on vous traite d'obscurantiste, quand on vous traite de traître, que vous êtes à la solde du Qatar et de la Turquie, je ne sais quoi, quand on vous traite que vous êtes des assassins, Koulion, personnellement et mes frères, il y a pire. Est-ce qu'il y a pire? Alors sur un plan juridique, personnellement, quand on me dit « Oui, tu es responsable, tu as du sang », mais le sang de qui? Parlez sur un plan légal. Quand on parle de sang, c'est de un tel, monsieur ou madame, qui a été tué tel jour, à tel endroit, et que vous êtes lié d'une certaine façon à ça. Là, ça sera une démarche juridique. Quand on parle de choses, mais alors, innommables, innommables. Et je répète, en ce qui me concerne, à ces gens-là, que, bien sûr, non seulement il n'y a pas de preuves, il n'y a même pas de raison d'entrer en matière. Je ne réponds pas à ces accusations sordides, stupides. Vous savez que la Isaba, en 2012, a envoyé un mandat d'arrêt contre moi avec des accusations. C'était la seule fois où ils se sont pressés les méninges pour sortir un jus de chaussette. Donc ils ont envoyé un dossier qui a été présenté lorsque j'ai été arrêté pendant 6 mois en France. Et vous savez ce qu'il en est advenu. Alors la France ne peut pas être perçue comme étant soucieuse d'avoir de bonnes intentions à mon égard. Bon, je n'ai pas de... Voilà, c'est un autre pays que par ailleurs auquel je trouve certaines facettes qui sont bien, son histoire, sa culture, etc. Mais sur un plan politique, il y a de très grands problèmes, que ce soit la France de la colonisation ou de la France-Afrique, ou de la France qui s'ingère en Algérie. Sur sa politique, bien sûr, j'ai des critiques que je formule d'une façon claire et sans ambiguïté. Donc, mais sa justice reste une justice indépendante qui, à la fin, a dit que, écoutez, arrêtez ces choses stupides. Des dossiers, mais alors qui ne méritent même pas qu'on y réponde. Mais j'ai payé quand même le prix, je suis resté 6 mois à la maison d'arrêt de la santé, mais bon. Alors sur les autres sujets, vous avez dit, vous avez fait, j'entends même que certains, vous avez du sang sur les mains. Le sang de qui? Mais citez la victime par son nom. Citez une chose. Vous savez qu'un crime, il faut une victime, il faut un lieu, il faut certains éléments. On ne va pas rabâcher des choses à longueur de journée. Donc voilà, je voulais retourner juste cette histoire de tahouin. Rachad en est la victime. Nuit et jour. Et c'est du lourd, c'est pas quelqu'un qu'on aurait peut-être chahuté. Et Rachad s'en est toujours démarqué dans une masira. J'ai entendu des gens sur radio dire ouais, Rachad n'a pas dénoncé qu'un tel s'est fait chahuter. Mais enfin, d'ailleurs, c'est pas Rachad qui était derrière. Et nous avons condamné toutes les violences même ou les insultes verbales contre certains en disant qu'on n'a rien à voir avec ça et que nous sommes contre ça. Par contre, eux, on déverse devant eux des torrents d'attaques perfides, d'attaques d'une bassesse, que je ne saurais nommer, et ils font tous abaisser la tête. Oui, Malish. Rachad, ils sont à la servie, ils sont des agents du Mossad. Et Malish. Soyons sérieux. Quelqu'un devrait dire arrêtez. On peut critiquer Rachad, on peut ne pas aimer Rachad, on peut même détester Rachad. Ce sont des situations normales dans l'action politique, mais ne laissons pas quand même dire des énormités, des absurdités. Parce que vous savez quoi? Nous, ce que nous allons comprendre, c'est qu'en face, il y a des gens soit mal intentionnés, soit de culture politique très pauvre, soit des gens qui ne sont pas prêts à un compromis entre les tendances politiques diverses du paysage politique algérien pour trouver la solution à laquelle aspirent les Algériens. Voilà. On demande à personne d'applaudir à Rachad, de dire à Rachad que c'est bien, mais si je suis dans une situation où j'ai quelqu'un devant moi qui va dire que... Je prends d'autres exemples, que nous ne l'avons pas accepté. Vous savez, il y a eu des attaques contre certains de nos confrères de Hirak, contre, je me rappelle, Tabou, contre Bouchachi, contre même Zoubida Assoul. On les a taxés d'agents de la CIA de Nénède. On a dit non. Non.
Ne dites pas ça de ces gens-là. Nous avons une probité intellectuelle, nous pouvons ne pas être d'accord avec l'un ou avec l'autre, mais nous n'acceptons pas que les droits des personnes soient bafoués à tel degré. Qu'une personne dise je ne suis pas d'accord avec la visée de Flynn, de Tabou, du RCD, de Rached, il n'y a aucun problème à cela. Mais que je laisse par exemple dire quelqu'un en ma présence que, je ne sais pas, demain, que Mohsen Belabbas est un agent du Mossad qui veut... Je dis arrêtez. Arrêtez ce cirque. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, nous demandons quand même une certaine probité dans les débats, surtout que vous vous dites et vous redites que nous ne pouvons pas inviter des gens de Rached. Alors, si vous voulez critiquer une démarche politique, c'est votre droit, pas de souci, mais s'il vous plaît, pas d'énormité, parce que ceci ne facilite pas le travail que nous voulons, que nous souhaitons que les gens se mettent ensemble, et nous souhaitons un débat le plus ouvert possible, sans tabou. Certains, par exemple, disent, pour la démocratie, il faut des préalables. Mais discutons de ces préalables. Nous l'avons dit maintes fois, même sur des choses qui sont brandies, la laïcité. Ben, discutons de cette laïcité. C'est quoi la laïcité? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Alors, ou bien on est dans un intellect un petit peu idéalisé, dans un carcan bien défini, ce que j'appelle moi le laïcisme à la française. Et puis bon, moi personnellement, il ne me plaît pas. Bon, libre à certains de l'adopter. Mais par contre, si on parle d'autres modèles dont on pourrait s'inspirer, et puis aussi débattre entre nous, oui, pourquoi pas. Nous avons même fait des avancées au niveau des propositions concrètes au niveau de Rached. J'ai à plusieurs fois dit, par exemple, que libérer la religion dans l'emprise du pouvoir politique est une nécessité absolue. Et que nous avons dit que l'une des décisions concrètes qui pourraient être prises dans l'état de droit futur, Inch'Allah, algérien, c'est que nous n'avons pas besoin de ministre des Affaires religieuses. C'est un ministère qui doit être dissous. La religion peut être gérée dans d'autres structures, qui doivent être libres, choisies par les citoyens, etc., etc. Mais pas aux mains du pouvoir politique. Donc, nous sommes ouverts à tous les débats. Il est bon de les avoir sur tous les aspects. Certains parlent de la situation de la femme. Oui, pourquoi pas. Nous n'avons pas de sujet tabou. Nous n'avons peur d'aucun sujet. Par contre, ceux qui balancent des choses comme ça, je sens, c'est certain, pas tous. Certains avancent des idées concrètes, réfléchies, mais certains, c'est ce genre de slogan. Abolissons le code de la famille. Oui, discutons du code de la famille, qui date d'avant l'indépendance, à l'origine, d'avant l'indépendance de l'Algérie. C'était l'époque du général de Gaulle, où nous avions un code spécial pour les indigènes, pour des raisons de colonisateurs, qui a été repris après, d'une certaine façon, remodelé par le pouvoir FLN, etc. Et il y a du pour et contre. Et c'est un problème de société qui doit être débattu, parce que je sais que, loin de toute... c'est pas une question seulement de religion. Vous savez que ma mère ou les mères, déjà la génération d'avant des femmes, n'étaient pour beaucoup pas empreintes d'une très grande ferveur religieuse. Elles étaient des Algériennes qui me roulent au Jazairi normal, et Salih, Habrabbi, ou Khlas, ça c'était pas l'esprit des années qui venaient après. Nous connaissons nos familles. Mais elles vivaient sous le joug d'un machisme, de droits qui sont bafoués. Certaines de nos régions en Algérie, par exemple, les femmes n'ont pas du tout droit à l'héritage. Zéro, wallo. Nous connaissons ces situations. Et que, voilà, c'était le patriarcat pur et dur et méchant parfois, donc violent. Les autres générations, celles de ma fille, des jeunes qui viennent par la suite, elles sont peut-être dans une religiosité plus affirmée, mais aussi dans un épanouissement, qu'il soit économique, culturel, politique ou de liberté, qui n'a rien à envier à
à certaines féministes dans d'autres pays européens avancés. Elles assument ça, elles ont leur mode de vie, leur religiosité, leur spiritualité, elles tiennent à leur voile, mais personne n'oserait remettre en cause le fait qu'elles voyagent, qu'elles travaillent, qu'elles exercent des fonctions très importantes parfois, et les choses évoluent. Eh ben, il y a quelques jours, nous venons de voir que dans un pays, la Tanzanie, qui a une femme présidente qui est voilée. Donc, ne nous plaçons pas dans des carcans. Il est clair que tout ce qui est forcé, qui découle enfin, de la violence, du patriarcat bête et méchant, oui, ça nous pouvons l'accepter. Par contre, les autres choses doivent être débattues en écoutant et les uns, les vues les plus extrêmes de cela et de l'autre, et que la société décide. Mais est-ce que c'est le moment ? J'avais dit, lorsque certains ont demandé l'abolition du code de la famille, oui, elles ont le droit de le demander. Mais est-ce que vous le demandez au régime de la Isaba ? Donc demain, si ce régime de la Isaba vous donne ça, vous dites, ah, alhamdoulilah, c'est fini, on a reçu nos droits. Mais ce n'est pas ça le point essentiel. Nous n'avons pas un état de droit. Nous n'avons pas le choix d'élire nos représentants de façon, donc, à travers un suffrage universel, libre, honnête, transparent. Alors pourquoi tirer, comme on dit, son petit dossier pour régler ces petites affaires ? Non. Quand on aura cet état de droit, où nous pourrons aborder dans la transparence, dans le respect de tous les citoyens, tous les sujets que l'on veut, je l'ai dit et redit, il n'y a pas de sujet tabou. Les seules contraintes qu'il y aura dans l'état de droit, c'est que les lois doivent être votées par les représentants du peuple, et préférablement, même pour les choses essentielles qui peuvent être sujets vraiment à débat dans la société, pourquoi pas par référendum ? Et pourquoi pas ? Alors, maintenant, si certains n'acceptent pas cela, là, je suis en droit de me poser des questions sur leur honnêteté et leur sincérité, sur ce qu'ils se proclament d'être démocrates. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Donc, et pour un petit peu clore ce débat de polarisation idéologique, il est quand même malheureux de voir certains courants politiques. Donc, par exemple, c'est pas le seul, c'est pas pour les attaquer. Il y a des militants sincères et de haute teneur intellectuelle, de probité morale dans tous les courants, y compris ceux dont je vais parler dans ce que j'appelle des courants qui sont de gauche, donc qui, à l'origine, sont censés défendre les couches les plus défavorisées, les travailleurs, le mahgourin, pour la justice sociale. Malheureusement, pour certains qui veulent avoir cette couleur, ils ont oublié ce combat, et leur combat maintenant, c'est ce qu'ils appellent contre les barbus, contre les islamistes, contre les obscurantistes. Subhanallah. Revenez à votre combat initial. Peut-être que pour défendre Adel Mahgourin, ces damnés de la terre, comme ces gens qui payent le prix de ces isabats, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, qui n'ont plus de quoi vivre décemment. Peut-être vous allez vous mettre d'accord avec ceux qu'on appelle, entre guillemets, je répète et j'insiste, islamistes, parce qu'eux aussi en souffrent, et que vous allez vous rendre compte qu'en fait, la différence, elle est minime. Et je voudrais rajouter un autre point. J'ai eu l'occasion de débattre avec certains frères, certaines sœurs algériens et algériennes, qui au début de la discussion disent « oui, nous avons des différends idéologiques », et je vous dis qu'après 1 heure, 2 heures de discussion, on s'est dit « mais en fait, c'est quoi la différence entre nous ?» La différence, il s'est avéré par la suite du débat que c'est elles qu'ont voulu nous imposer certains en nous casant dans des carcans donnés. C'est-à-dire, toi tu es comme ça et toi tu es comme ça. Et nous sommes tombés dans ce piège. Parce que franchement, dans toutes les discussions qu'on a eues, on s'est dit, mais oui, on est d'accord. On est d'accord. Et c'est cela que veut nous interdire le hukm de la isabat. Vous allez au-delà de
d'une chose qui aurait pu être banale dans une société normale, ouverte, démocratique, c'est-à-dire un débat dans un média. Ce qui gêne le plus qu'un média en Algérie ose faire le pas pour aller vers un débat contradictoire, mais serein, dans le respect, dans l'intellect, dans l'intelligence, en allant au fond, c'est cela que ne veut pas la Sabah. Parce qu'elle mettra à nu sa médiocrité, son illégitimité, son inaptitude à avoir une vision des solutions pour le pays. Et donc, c'est ce à quoi nous espérons arriver avec tous nos frères et sœurs algériens de toutes tendances, de tous bords. Alors, par contre, ceux qui pensent qu'ils ont donc, la connaissance absolue, qui pensent que la solution pour eux, c'est de faire un politicide, d'exterminer une partie de la population chez nous en Algérie, ceux-là, nous disons, nous n'avons malheureusement, c'est vous qui refusez l'autre, donc on ne peut rien faire avec vous. Continuez, vous serez les alliés naturels, effectifs de la Isaba, et malheureusement, vous partirez avec cette Isaba. C'est tout. On n'a pas d'autres messages politiques à leur dire. Et sur ce que je voudrais enfin insister, parce que c'est ça l'enjeu fondamental de ce hirak. L'enjeu fondamental de ce hirak, c'est la traduction de ce slogan, donc, qui est d'une beauté et d'une profondeur, et qui est fondamental, Madaniya Maish Askariya, c'est que beaucoup ne veulent pas aller au fond du problème. C'est ce que nous répétons depuis des décennies, j'allais dire, qui est écrit en noir sur blanc sur Rachid, c'est que nous considérons qu'à ce jour, le problème essentiel qui se pose pour la reconstruction de l'État algérien souverain, démocratique, respectueux de tous les citoyens et citoyennes, qui respecte les libertés fondamentales et collectives, c'est le contrôle effectif et démocratique des forces armées et des services de sécurité. Tant que la justice, entre guillemets, est asservie à ces services, tant qu'un procureur ou un gendarme s'octroie le droit de convoquer un journaliste et lui dire « tu dois dire ou ne pas dire ça », un citoyen pour lui dire « tu n'as pas le droit de parler comme ça et de faire ceci », tant qu'une condamnation se fait et se défait sur simple coup de téléphonique de la boîte noire de la police politique ou de l'état-major de l'armée, nous n'avons pas d'État digne de ce nom. Et c'est cela le point essentiel. Tout le reste n'est que verbiage. Tout le reste. Parce que c'est cela l'essentiel. Les libertés individuelles et collectives, le respect de tous les citoyens et citoyennes et le respect de l'état de droit. Si ce n'est pas ça le cas, ما عندناش دولة، ما عندناش بلاد. كل النقاشات الأخرى تبقى نقاشات بيزنطية وتاع تسويف على الناس. بالله عليكم في بلاد كيما الجزائر اليوم. ونقول الكلام هذا باش ما يبقاش الأمور اللي البعض يخاف منها ويتخبى منها. واحد كيما علي بالحاج. كاين اللي يكرهوه الله يسهل عليه من حقه. اللي ما يحبوش ولا يحملوا مسؤولية سياسية معليش. هذا من حقه. لكن الإنسان هذا حكم عليه 12 سنة سجن. ولجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة قالت هذه محاكمة غير عادلة. لجنة حقوق الإنسان تاع الأمم المتحدة. ونعاود في هذه الكلمة لأن فيه واحد في مجلس حقوق الإنسان تاع تبون واسمه بوزيد الأزهري كان عضو في هذه اللجنة باش يتذكر شوية وش هي التزاماته الحقوقية. إذا موش هذا مراد هنا اللي يقول هذا الشيء ولا الفيس ولا الإسلامي، لا، لجنة حقوق الإنسان المتحدة قالت كانت محاكمة غير عادلة ولا بد من تعويض علي بالحاج عن الضرر الذي لحقه من ناحية قانونية بحتة. وش دارت العصابات؟ كمل نهاراته للدقيقة التالية. هو ماشي كيما النزار يحكموا عليه 20 سنة وبعد يرجعوه في الطائرة تاع الشعب الجزائري، لا. لكن إلى يومنا هذا 18 سنة بعد إطلاق سراحه ما قدوش يشدوه.
داروا له في البداية واحد الممنوعات اللي ما عندهاش أصل في القانون، وإذا كان لقاو لها تأويل كما يكذبوا هما ويديروا عادة التليفون تبقى 18 سنة في حقوق أساسية. اليوم حقوق ماناش نقولوا علي بالحاجة يروح مش عارف أنا يترشح للرئاسة وين كان، علاش تمنعوه؟ خلص كما يقول أكثر من مجرمين كبار في هذا النظام. هذا كل ما يدل. وأعيد وأقول اللي ما يحبش علي بالحاج من حقه، واللي يكرهه من حقه، لكن دولة القانون لا تبنى على وش نحب أنا ولا وش نكره ولا عدد التليفون، تبنى على القانون. 18 سنة إلى يومنا هذا الرجل دايرين له واحد القانون، واحد القالب جديد اللي في رأس العصابة. هذه هي الجزائر اللي ماتوا عليها الشهداء باش يطمسوا القوانين ويمنعوه باش يروح حتى يصلي في جامع. وش هذا النظام؟ وش هذه العدالة؟ حتى أنتم ألد الأعداء اللي تنتقدوه ولا تكلموا، لأن إذا سكتوا معناه ماكش راح تعيشوا في دولة عدالة ودولة القانون. حتى لو كنت ما تقبلوش وما تحبوش وضد أفكاره قولوا، من حقهم. قال علي بالحاج مخطئ في هذه وما عندوش الحق ويكذب وما نحبوش كذا، لكن القانون هو القانون، يطبق على الجميع. للأسف أنا حبيت أتكلم عن الموضوع اليوم لأننا نرى بعض المبالغة، وأنا عارف حيردوا علي هذوك الأبواق النظام وأصحاب الشتم، لكن بالقانون أنتم صفر. بالقانون بالعدالة، سواء العدالة اللي المفروض تكون في بلادنا في الجزائر ولا بالعدالة بالمفهوم الدولي والمعاهدات اللي مضت على الجزائر، ما عندكم ولا حجة ولا شيء. كلامكم في الفراغ. تحالفون مع مجرمين اللي البعض منهم رايحين يتحاكموا في محاكمات، عارفين أنفسهم، ولكن على أساس ملفات قوية ومخدومة بطريقة في إطار القانون. فلذلك أنا أدعو حقيقة كل إخواني وأخواتي أن نضع الأمور في نصابها. أن نختلف مع بعضنا البعض لا مشكل في ذلك. أن تكون لنا نظرات سياسية مختلفة لا مشكل في ذلك. أن تكون لنا تحليل لحقبات تاريخية مختلفة لا مشكل في ذلك. لكن أن يصل البعض منا إلى تسليط الظلم والطغيان باسم بين قوسين العدالة، هذا غير مقبول في دولة القانون. لن نبني دولة بهذا المفهوم. ولا البعض اللي حابين يقصيوا شرائح من الناس من الجزائريين من مستقبل الجزائر، ما كمش رايحين تديروا دولة، راكم رايحين تديروا ديكتاتورية وتفتحوا الأبواب للدمار وللتدخل الأجنبي. وربما البعض منهم عندهم مصالح لأنهم يأكلوا ويسرقوا في الريع وكما يقول تبع لأسيادهم بعض الجنرالات تاع الإجرام. يقول بعض باش ما يحملوناش، كاينين جنرالات الإجرام، كاينين في أمور مدونة وموثقة، وطال الوقت ومقصر سوف يأتي وقت الحساب. على كل أشكركم على حسن المتابعة، بارك الله فيكم، وحراككم مبارك موفق إن شاء الله، والنصر سيكون حليف الجزائر والجزائريين والجزائريات المخلصين النزهاء الشرفاء. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.